Hello guys, ప్రీవియస్గా మనం అయితే లాగిన్ అండ్ ఫ్లాష్ స్క్రీన్స్ ఇంట్రడక్షన్ స్క్రీన్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వచ్చేసరికి చూడండి, సేమ్ ద సేమ్ స్క్రీన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నో వరీ, వీ హ్యావ్ ఏ సైన్ అప్ బటన్ అండ్ ఫర్గాట్ బటన్స్ ఈజ్ దే. ఓకే, ఇవన్నీ కదా. ముందు ఫర్గాట్ కి సంబంధించింది స్క్రీన్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఓకే ఓకే, కమింగ్ టు ఫ్లటర్ ఫ్లో, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్. This is also login screen. This creating one new blank sheet. Just forgot password. Okay, I don't need this. Okay, మనకి అది స్క్రీన్ అయితే ఎంటీగా ఉంది కదా. ఇంకా go to widget tree. In the widget tree, we have only column. Okay, and forgot password. This is also okay. We have same like first we can create. Okay, we can see, and also back button also is there. We have this type of okay actions. Okay, now first of all create this forgot password text, and please sign up. This text first of all we can create and take a row. This we can insert the text. In this column we can make, we have, I think this distance like from, okay, we can keep it this column as a center. Okay, center. Okay, sorry, the row, coming to row, it's center. Okay. And next, coming to this text size, how much this text size, it's a 30 and also bold. Okay, and copy the this text and coming from, and we have a select the text, and we have a text place here. Okay, and size, coming to size 30, and it's not normal, it's a bold type. Okay, చూడండి ఇక్కడ height from this to this, how much we can first of all the y 11h height. Okay, apply to the row, it's best 11h from height. Okay, and same thing, we can create another column, sorry, a row. In that we can add the text, coming to text, and just copy this thing, and coming to, uh, in the row we can keep it as this row is somebody. Okay, child elements as a, okay, and also some uh, gap is there. We have, it's 1158, this height 1158 means this is the 50, this is the 30, 30 plus 48, 48, 58, it's a 10. Distance between, in between, it's a height, it's a 10. Okay, and the size of the text 16, size of the text is 16. Okay, copy the text, coming here and place here in the text. Okay, it's finished. And if you want to give in the family type, as a text family, C. So, okay, yeah, this is also C. It's done. Now if you want to go to create this thing also, we can make like
component type. Okay, I'm also going to component type. It's a forgot password. This is the page I'm passing into the login sign folder. Okay, in the component page, I'm creating one new component for forgot password. Okay, I'm creating just like same like uh, the same login page, whatever we see, same like we are creating same the component. Okay, I'm creating blank. Okay, okay, I'm creating one component. Okay, first of all, you can check it this height and width. Okay, uh, okay, 291.26, 291 width and 26 the height. No, that is the wrong. 579. I think 579. Okay, first create the one container in the. Okay, some of wrongs also is there. మనకి ఒక ఫిగ్మాలో కొన్ని రాంగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, జస్ట్ లైక్ ఫర్వర్డ్ పాస్వర్డ్. యా, ఓకే, ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ పైన మేబీ ఐ థింక్ అది డిఫరెంట్ అనుకుంటా. నాకు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసింది. ఓకే, 579 375 375 375 and 579. I'm just expanding this for how much this just like okay, yeah, 599, 579. You know, just first of all make a one column, and one column in this column we can put this how much this margin, this x-axis it's a 24, the same before. Okay, the left side we are kept as a 24 and right side also we can keep it as 24. Okay, and top from email how much that. Okay, the top is totally taken 257. Okay, just we can keep it as a 20. Okay, and in this container border was how much this border, just we can place here and radius it will display 24 radius. Okay, come here and select the second one, not second one, it's a 24. Only we are applying only you can check only పైన మనం ఇక్కడ మాత్రం అప్లై చేస్తాం, ఓన్లీ డౌన్ సైడ్ మనకు అక్కర్లేదు. ఓకే, దట్స్ వై ఇక్కడ నేనైతే ఇక్కడ ఇస్తున్నాను, ఇక్కడ ఓన్లీ 24 ఓన్లీ. ఓకే, పైన వాడికి మనకి వచ్చేసింది కాలం. ఓకే, ఈ కాలంలో వెళ్ళిపోయి నేనైతే ఒక రోన్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా, ఈమెయిల్ అనే ఒక టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అవ్వడం కోసం. నా రోలో ఒక టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ముందు రోల్ నాకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈమెయిల్ కదా, ఈమెయిల్ and I think this is also 16. I think 16 or yes, sorry. This is 13 only. I keep it as a 40.
and the same the input. Okay, the previous we created already, that input also the same, like select a row and text field. It's a text field, and we need to pass the some information about the, okay, that label. Just copy it and come here. We have a label here. Yeah, input border, and also input border outline. Just where is it? Label here, the text label here. Just place here, and also we need to hide. We can hide this. That is the main thing. Height. Yeah, border width. It's, not that. Oh, yeah, this is the line height. We can keep it as a 3. That is better. And also we need to pass the color of the this. It's a different fill color, cursor color. Not that. We have a colors. Yeah, filled with color. You can see by default it's uh, showing. It's not showing. Okay. Now we can click on this button. It will show. Okay. Just go here and select it. It will show the color. I think not this, not that color. I think this the color. Okay. Just I'm copying. Yeah, this is the color. Okay. I'm applying here. Just click on this. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ జస్ట్ కంట్రోల్, మీరు మొత్తం హ్యాష్ తో సహా తీసేయండి, ఆటోమేటిక్ గా తీసుకునేది ఏం పర్వాలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు చూసారంటే మీకు సమ్ డిఫరెన్స్ అనేది మీకు కనబడుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి విడత చూసుకుంటే 327 పిక్సెల్స్ ఉంది. మనం విడత కూడా ఇక్కడ 327 పిక్సెల్స్. ఓకే, ఈమెయిల్, అండ్ ఈమెయిల్ అనేది కూడా కొంచెం అక్కడ ఇచ్చినట్లయితే సేమ్ ఒకటే border లో ఉన్నాయి. మనం కొంచెం బార్డర్ జరుపుకుందాం and give 5 pixel. I think 10. Yeah, 10 is better. And also we need to bottom also we can pass the 10. Like good. I think not bottom. It's, 10 is very high. Yeah, 6 is better. I think. Yeah. The same, like we can add. Okay, just we need the and also some button. Okay, take a row. In that we can take a button. Yeah, just we can pass that. మనకి బటన్ అనేది మిడిల్ లో కావాలి కదా, మిడిల్ లో పెట్టేసుకొని ఈ బటన్ అనేది సైజ్ అనేది మనకి ఎంత కావాలి ఏంటి అనేది దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ ఇచ్చుకుందాం. ఇక్కడ మన ఫిగ్మాలోకి వెళ్ళిపోతే 327 అండ్ 62, 327 62. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకు బార్డర్ రేడియస్ కూడా ఉంది. ఐ థింక్ బార్డర్ రేడియస్, ఐ థింక్ హౌ మచ్ దిస్, ఇట్స్ 12. Okay, color, we can copy the color, fill with fill color. Can you go to fill color and paste here. Okay, and we have some gap. It's I think 86, right? Uh, yeah, we can keep it as, I think,
in the row. It starts from test 30 or 40. Yeah, it's better. That's it. It's done. Not done. Just we have any another related these things? No, we don't have. And also it is autofocus or not. We can check it once. Autofocusing or automatically it will on. Okay. It's done. And then go to your forgot password. In the forgot password, you can see the flash background color was different. Background color was this is the background color. We can apply that. Okay. Coming to visit tree and select the screen, entire screen. It's filled by the white. Place, place that, and we can change the text colors and everything. Text color. Where is that primary text color? Okay. Then select the primary color and also this text color also you can. Okay. And then go to మనకి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫ్లాష్ స్క్రీన్ వచ్చినాక ఒక 5 seconds కి ఆ యొక్క పాపప్ ఆటోమేటిక్ గా పైకి రావాలి. ఓకే. ఆ యాక్షన్ అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఈ ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ అదే యాక్షన్ పైకి వచ్చేది కూడా మనం చేద్దాం. ఓకే. జస్ట్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ఇక్కడ మీకు ఇక్కడైతే మీకు విజిబుల్ గా కనబడదని మీకు మొత్తం ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇక్కడ వెయిట్ వెయిట్ ఇట్స్ ఇది 1 సెకండ్ ఉంటుంది. 5 milliseconds మనం ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. ఓకే. ఇక్కడ వెయిట్ చేసినాక దెన్ మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ కానీ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ యాడ్ టు యాక్షన్ వచ్చింది. యాడ్ టు యాక్షన్ లో మనం ఇక్కడ ఇందాక క్రియేట్ చేసిన ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది. మనకి టోటల్ గా 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంది. ఓకే. ఆ 2 కాంపోనెంట్స్ కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? జస్ట్ మీరు విజిట్స్ స్లాష్ యూఐ ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటుంది. అక్కడ దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు బాటమ్ షీట్స్ వచ్చింది. బాటమ్ షీట్స్ లో షో చేయాలా డిస్మిస్ చేయాలనేది ఉంది యాక్షన్. మనం ఇక్కడ షో చేయాలనుకుంటాం. షో చేయాలి కాబట్టి షో మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు స్క్రోల్ అప్ చేసుకుంటే కొద్దిగా ఇక్కడ చూడండి సెలెక్ట్ కాంపోనెంట్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ లాగిన్ కాంపోనెంట్ కాదు, మనం ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ కి కాంపోనెంట్ కి సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు ప్రీవియస్ గా 2 కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేశారు, అందుకని ఇక్కడ 2 కాంపోనెంట్స్ కనబడాలి. కాంపోనెంట్స్ వేరు, పేజెస్ వేరు. ఓకే. ఒక ఐడియా ఉన్నట్టుంది ఇప్పుడు. ఓకే. అండ్ దెన్ క్లోజ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏంటి మీరు జస్ట్ మనకి ఈ స్క్రీన్ కి వచ్చిన కదా ఆటోమేటిక్ గా అది మనకి ఓపెన్ అయిపోయింది. ఆటోమేటిక్ వచ్చింది. ఒకవేళ బై మిస్టేక్ యూజర్ అని అతను ఎక్కడైనా క్లిక్ చేస్తే అది డిస్మిస్ అయిపోయింది. డిస్మిస్ అయిపోతే మళ్ళీ దాన్ని ఎలా తీసుకొచ్చుకోవాలి ఒకవేళ, అందుకని మనం ఇక్కడ ఈ రో మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ ఎంటైర్ రో మీద ఇక్కడ మొత్తం క్లిక్ చేసినప్పుడు వచ్చేటట్టు ఒక యాక్షన్ కూడా మళ్ళీ ఇంకొక యాక్షన్ మనం బిల్డ్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఓపెన్. ఇక్కడ మీరు చూడండి నేను ఆల్రెడీ ఒక యాక్షన్ రాసాను, అది మీకు కనపడదు. అది యాక్షన్ రాసింది ఈ టెక్స్ట్ లెవెల్లో. సారీ, అది ఈ టెక్స్ట్ లెవెల్లో మనం రాసాము. సారీ. జస్ట్ మీకు ఇక్కడ ఇంకోటి చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనం ఇది దీని మొత్తాన్ని కట్ చేసేసి పేస్ట్ పేస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది సపోజ్ నేను రాంగ్ డైరెక్షన్ రాంగ్ ప్లేస్ లో మనం యాక్షన్ ని పర్ఫామ్ చేసాము. అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఏం చేశాను నేను ఇక్కడ క్లిక్ అయితే యాక్షన్ జరిగేటట్టు రాశాను. ఓకే. ఇది యాక్షన్ పర్ఫామ్ అయింది, ఏం పర్వాలేదు ఇక్కడ రాసిన. కానీ హై లెవెల్లో ఇక్కడ ఈ బాడీ లెవెల్లో రాస్తే బెటర్గా ఉండింది, ఎందుకంటే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఉండింది ఈ స్క్రీన్ లెవెల్లో రాస్తే. ఓకే. ఇక్కడ రాస్తే ఏంటి ఇవన్నీ అపీర్ అయినాక ఒకవేళ డిస్ప్లే అవుట్ ఏదైనా లేట్ అయినా లేదంటే ఇంటరాక్షన్ ఏదైనా సిస్టమ్ స్లోగా ఉన్నా ఆ యూజర్ అప్పుడు ఏంటి ఇవన్నీ డిస్ప్లే అయినాక అది వచ్చింది. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉండదు. అది ఆటోమేటిక్ గా అన్ని ఒకేసారి వస్తే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది గుడ్ గా ఉండదు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈ లెవెల్ ఇవ్వాలి. ఓకే. నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి వెళ్ళి నేనైతే కట్ ఆప్షన్ నేను కట్ చేస్తాను. ఇక్కడ కట్ అయిపోయింది చూసారా, ఏం లేదు ఇప్పుడు యాక్షన్. ఇక్కడ దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఇక్కడ ఓపెన్ ఇక్కడ చేసి ఇక్కడ యాడ్ టు యాక్షన్ లో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ ఐ థింక్ మనకి ఒకసారి ఇలా పేస్ట్
ఈ పైన కూడా వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ జూమ్ ఇన్ జూమ్ ఆప్షన్ కూడా వచ్చింది దీనిలో. ఓకే ఓకే ఎందుకు మనం ఫస్ట్ నుండి చేద్దాం. ఓకే ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి ఈ యాక్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక వెయిట్, ఈ వెయిట్ లో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి 5000. okay we can place 5000 5 milliseconds. okay just click on it on action and then select the UI and UI interactions visits. okay and in that bottom sheet select the bottom sheet, just show, we need to show the that component. okay select that component. I already explained these things. ఓకే అందుకని ఫాస్ట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే అర్థమైపోయింది అనుకుంటా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఈ రో లెవెల్లో కూడా క్లిక్ చేసినా కూడా మనకి రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ యాడ్ టు యాక్షన్, మళ్ళీ ఇక్కడ వెయిట్. ఓకే వెయిట్ ఇక్కడ 5000. ఓకే దెన్ ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ వెయిట్ 5 మిల్లీ సెకండ్స్ అయిపోయినాక మనకి ఎక్కడికి నావిగేట్ అవ్వాలి, అది షో అవ్వాలి మనకి, ఆ విజిట్ అనేది షో అవ్వాలి. బాటమ్ షీట్ కదా బాటమ్ షీట్ లోకి షో అవ్వాలి కాబట్టి మనకి సెలెక్ట్ ది కాంపోనెంట్. ఓకే కంప్లీటెడ్, దిస్ స్క్రీన్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. ఓకే మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్వర్డ్ పాస్వర్డ్ అನ್ನು క్లిక్ చేస్తే ఈ పేజీకి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. ఇంకా అయిపోలేదు, ఇంకా ఈ పేజ్ కంప్లీషన్. ఇక్కడ ఇంకొక బటన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇవి కూడా యాడ్ చేద్దాం మనం. ఓకే ఇవి కంప్లీట్ చేసినాక దెన్ మనం వెళ్దాము. ఓకే దెన్ మనం ఏం చెప్పాము, ఏదైనా మనకి పైన కానీ ఇమేజ్ ని కానీ మనం ప్లేస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం ర్యాప్ చేయాలి. దేంతో ర్యాప్ చేసుకోవాలి, ఒక విజిట్ మీద ఇంకొక విజిట్ ని మనం ప్లేస్ చేయాలంటే మనము స్టాక్ అనే విజిట్ ని ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ విజిట్ ని ఉపయోగించుకుంటే మనం చేయగలుగుతాం. ఓకే ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఇమేజ్ ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఈ ఇమేజ్ వచ్చేసరికి నాకు హైట్ ఎంత ఉండాలి, మొత్తం ఇక్కడే ఉండింది, దీంట్లో 117. ఓకే 177. okay this is the image. I need to ఒకసారి తీసేసి ఓకే ఇట్స్ డన్ ఇమేజ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఆ అసెట్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. మన అసెట్ లో ఆల్రెడీ ఉంది, మనం జస్ట్ డోంట్ రీఅప్లోడ్ ఇట్. ఓకే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ I think ellipse yeah, this is the PNG. yeah it's గుడ్ గా ఫిట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి దీని మీద మళ్ళీ మనకి ఇంకొక ఇమేజ్, ఇది ఒక ఐకాన్, ఇక్కడ ఈ ఐకాన్ ఉంది కదా. ఓకే మనం ఐకాన్ తీసుకుందాం. ఓకే ఐకాన్స్ కూడా మనకి ఉన్నాయి. ఐకాన్స్ అనేది ఇక్కడ ఫ్లటర్ ఫ్లో అనేది మనకి ఐకాన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. జస్ట్ మీరు ఐకాన్స్ ఓకే ఇక్కడ చూసారా ఐకాన్ బటన్ ఏదైనా మీరు తీసుకోవచ్చు. అది మనకి ఎక్కడ ఉంది, అది ప్లేస్ ఏంటి అనేది కూడా చూసుకొని దాని హైట్ ఎంత 45 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ 24, జస్ట్ 24 అండ్ హైట్ ఎంత, హైట్ 50 24 దిస్ పొజిషన్ అనేది ఇది 24 సారీ స్టార్ట్స్ పొజిషన్ స్టార్ట్ పొజిషన్ అది ఇంకా 24 50 ఉండాలి. 24 అండ్ టాప్ 50. ఓకే ఈ పొజిషన్ దాని యొక్క హైట్ అండ్ విడ్త్ 45 సైజ్ ఐకాన్ 45. ఓకే ఇక్కడ మనము సెట్టింగ్స్ అవుట్లైన్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడికి వెళ్ళి మనకి
దానికి రిలేటెడ్ ఐకాన్స్ మనం ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవాలి. సెర్చ్ చేసుకుంటే బ్యాక్ బ్యాక్ బటన్స్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ రౌండ్ బ్యాక్ బ్యాక్ icons. We can check it, or otherwise we can replay. We can just download that image and we can place it. మనకి ఆ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. మనం అదైనా చేయొచ్చు. మనకి ఐకాన్స్ దొరకకపోతే, ఎందుకంటే ఐకాన్స్ వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసేది కాబట్టి మనకి ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. మనం జస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుందాం ఈ ఇమేజ్ ని, మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఇమేజ్ ని మనం అప్లోడ్ చేసుకుందాం. ఓకే, జస్ట్ రీప్లేస్ దిస్ ఐకాన్ ని ఇక్కడ మనం రీప్లేస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, రీప్లేస్ విత్ విజిట్. జస్ట్ ఈ విజిట్ మనం రీప్లేస్ చేయలేమంట, స్టాక్ లో ఉండటం వల్ల అనుకుంటా. ఐ థింక్ స్టాక్ లో ఇమేజ్ ని తీసుకొని ఇమేజ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అనేది 24, ఇక్కడ 50, అండ్ ఈ యొక్క విడ్త్ వచ్చేసరికి ఎంత ఉంది, 45 యా 45 విడ్త్ అండ్ హైట్ 45. ఓకే, and just select the asset and upload it. Back button. Yeah. ఓకే, ఇక్కడితో అయితే మనకి ఈ స్క్రీన్ అనేది అయిపోయింది. ఓకే, మొత్తం ఫ్లాష్ స్క్రీన్ కానీ ఇది కానీ మొత్తం అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ఇంక ఇప్పుడు ఏంటి, మనము ఇప్పుడు బ్యాక్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే అది లాగిన్ పేజీకి వెళ్తాం. ఇక్కడ ఫర్గాట్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ స్క్రీన్ కి రావడం అనేది, యాక్షన్స్ అనేవి ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి, ఎలా కనెక్షన్స్ చేయాలి అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ నేను పేజెస్ లెవెల్లోకి వెళ్తున్నా, పేజ్ సెలెక్టర్స్ కి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మన యొక్క లాగిన్ పేజీకి వెళ్ళిపోతున్నా. లాగిన్ పేజీలో ఇక్కడ ఏమి లేవు, ఇవన్నీ కూడా మనకు అక్కర్లేదు. ఓకే, ఇదంతా ఓన్లీ ఒక స్క్రీన్. మనము వెళ్ళాల్సింది కాంపోనెంట్ కి. లాగిన్ కాంపోనెంట్ లాగా ఉంది మనకి ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్. ఇక్కడ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ఉంది కదా, ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ని ఇక్కడ సెలక్షన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సెలక్షన్స్ ఇబ్బంది అవుతాయి. ఎందుకు, రో లెవెల్లో సెలెక్ట్ చేస్తున్నావా, టెక్స్ట్ లెవెల్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తున్నావా అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ చూసారా, ఓన్లీ రో లెవెల్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, రో ఎంత వరకు వచ్చింది మనకి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా. ఇక్కడ వేరుగా ఉంది కాలం. ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకు మనము ప్రీవియస్ గా 2 గా తీసుకున్నాము, ఇన్ని విజిట్స్ ఇన్ని కాలమ్స్ ఎందుకు ఇలా తీసుకున్నాము, ఇన్ని విజిట్స్ అనేవి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక యాక్షన్ జరగాలి, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక యాక్షన్ జరగాలి. దట్స్ వై. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళాను, ఓపెన్ ది యాక్షన్ ఫోల్డర్ అండ్ క్రియేటింగ్ ద యాక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నావిగేట్ టు అని ఉంది కదా, ఇక్కడ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ నావిగేషన్ అనేది చూడండి. మనం నావిగేషన్ దేనికి వెళ్ళాలి, పేజీ. ఇక్కడ పేజెస్ మనకి ఇక్కడ నావిగేషన్ లో పేజెస్ కనబడతాయి. అదే మీరు యూఐ అండ్ విజిట్స్ లోకి వెళ్ళారంటే ఇక్కడ మనకి బాటమ్ షీట్స్ లోకి వెళ్తే, మనం క్రియేట్ చేసిన షోలోకి వెళ్తే కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ కనబడతాయి మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ గోలంతా మనకు వద్దు, మనం వెళ్ళాల్సింది నావిగేట్ టు. ఓకే, నావిగేషన్ లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ఉంది. ఈ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ లో సెలెక్ట్ చేస్తే అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సరే, ఇది ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేద్దాము. ఓకే, ఇది టైం టేకెన్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ కొంచెం ఏంటంటే ఇది లోడ్ అవ్వడానికి టైం పట్టింది. జస్ట్ వెయిట్ 2 to 3 minutes అనేది టైం తీసుకునిద్ది. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ టైం తీసుకునిద్ది. మొదటంటే మనకి ఆ ఫ్లాష్ స్క్రీన్సే కాబట్టి పెద్ద ఏమి ఉండదు. అందులోకి మీకు క్లియర్ కట్ గా ఉందనుకున్నాను ప్రతి ఒక్కటి. కాంపోనెంట్స్ కి అండ్ పేజెస్ కి డిఫరెన్స్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటా. నేను ఇక్కడ ఫోల్డర్స్ ని డివైడ్ చేశాను ఆల్రెడీ ఇండివిజువల్ గా, ఆన్ బోర్డింగ్ కి, ఫ్లాష్ స్క్రీన్స్ కి, అవి కూడా ప్రతి ఒక్కటి. ఐ థింక్ మీకు
ఈ వీటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అనుకుంటా. ఓకే, మీకు తెలిసిందల్లా ఇక్కడ విజిట్ ట్రీ, ఇది వచ్చేసరికి పేజ్ సెలెక్టర్, ఇక్కడ విజిట్స్ కనబడతాయని. ఓకే, ఇది మనకి బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ ఫైర్ బేస్ తో మనం కనెక్షన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క డేటా అండ్ స్కీమాస్ ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది ఇక్కడ డేటా టైప్ స్కీమాస్. ఈ స్కీమాస్ బేస్ చేసుకొని మనం డేటా ఇన్సర్షన్, డేటా కలెక్షన్, ఆ కలెక్షన్ యొక్క డేటాని రిట్రీవింగ్, డిలీట్, అప్డేట్, వాటిని కూడా మనం ఈ కలెక్షన్ బేస్ చేసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ కలెక్షన్ మీరు కొన్ని యాప్స్ చూసుకుంటే మనకి పేటిఎం కానీ సమ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ చూసుకుంటే ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా కూడా మీ యొక్క డేటాని తీసుకొని వస్తాయి. ఎలా? వాళ్ళు మీ యొక్క మొబైల్ యాప్లోనే మీ డేటాను వాళ్ళు స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అది లోకల్ స్టోరింగ్. ఇదే అది లోకల్ స్టోరింగ్ అప్లికేషన్. ఓకే, దెన్ మన అప్లికేషన్ అయితే రన్ అయిపోయింది. దాన్ని చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ what happened? Okay, just click on instance reload, and I am decreasing the screen size మీకు విజిబిలిటీగా ఉండిద్దని. ఓకే, ఫుల్ స్క్రీన్ అనేది విజిబిలిటీగా ఉంది. చూసారా, ఆ స్క్రీన్ వచ్చిన కాలం వెంటనే ఇది డిస్ప్లే అయింది 5 minutes. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి మనకి యాక్షన్ అనేది, ఇప్పుడు ఈ ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది ఫర్గాట్ యొక్క పేజీకి వెళ్ళాలి, ఆ స్క్రీన్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ మీద. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ మీద వచ్చింది. ఓకే, జస్ట్ ఏంటి యాక్షన్స్ అనేది పర్ఫామ్ అవ్వలేదు. ఆ డిలేది ఎందుకు అవ్వలేదు వచ్చి, ఓకే, ఐ థింక్ పర్ఫామ్ అయింది. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ నుంచి మనం బ్యాక్ వెళ్ళడానికి లేదు. ఓకే, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి వస్తుందా? రావట్లేదు. వై ఇట్స్ డిలే. వచ్చింది సమ్ డిలే యాక్షన్స్. మేబీ ఐ థింక్ ఎక్కువ నేను 1 సెకండ్ పెట్టినట్టున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, దానివల్ల మనకి ఐ థింక్ ఇక్కడ బ్యాక్ బటన్ కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాము. ఓకే, ఒకసారి కాంపోనెంట్ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఐ థింక్ లేదు, ఫర్గాట్ పేజీకి వెళ్దాం. ఫర్గాట్ పేజీలో ఫస్ట్ we can go to the widget tree. The widget tree first check it, this action. I think this is action. ఈ యాక్షన్ అనేది మనకి ఉంది దీని మీద, అందుకనే ఇది 2 times రావడం జరుగుతుంది. అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ యాక్షన్ అనేది తగ్గిపోయింది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ డిలే అనేది అవసరం లేదు. ఈ డిలే వల్ల కూడా మనకి, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ యాక్షన్ క్లిక్ చేసిన కానీ మనకి డిలే యాక్షన్ చైన్ మనకి ఓన్లీ ఒకటే. ఓకే, క్లోజ్ అండ్ enter this level. We can, it will show 500. Okay, 5000. Okay, close it. Okay, good. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు బ్యాక్ బటన్. ఓకే, ఈ బ్యాక్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మనం ప్రీవియస్ పేజీకి వెళ్ళాలి. ప్రీవియస్ పేజీకి వెళ్ళాలంటే మనం జస్ట్ గో టు యాక్షన్స్, ఓపెన్ ద నెట్వర్క్ అండ్ గో టు అండ్ నావిగేట్ టు ఆర్ నావిగేషన్ టు బ్యాక్ అని. జస్ట్ నావిగేట్ టు బ్యాక్ అన్నా కూడా అది నావిగేషన్ బ్యాక్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఒకసారి మనం అగైన్ రీఫ్రెష్ చేద్దాం. ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేసి ఒకసారి యాక్షన్స్ అనేవి పర్ఫార్మెన్స్ అవుతున్నాయా లేదని చూద్దాం. ఆర్ అదర్వైజ్ మీరు నావిగేట్ టు ఆ పేజ్ ఇచ్చిన, ఆ స్క్రీన్ ఇచ్చినా కూడా వెళ్ళిపోయింది. నావిగేషన్ బ్యాక్ అక్కర్లేదు. ఓకే, మనకి స్క్రీన్ వచ్చింది కదా, ఫర్గట్ టు పాస్వర్డ్, క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ జస్ట్ why it's a maybe it's coming delay. Okay, yeah, I'm clicking on back button, it will go to login page. Okay, again I click on the forgot page. Yeah, it's okay, or otherwise we can click on it, immediately it came. Okay, okay, it's nice. Back button also it's coming. Okay, no worry, it's automatically generated the code backend. Okay, all that done. Coming to forgot password is done, and next screen, it's a verification. So we need to verification.
Okay, the same like the functionality and everything. It's a backend was the same screen. We need to just copy it the screen, the forgot password, duplicate the page, and just copy this name, verification, verification. It's copied. Okay, go to the tree and then control verification and just save it. And next coming to uh, text level. In the text level, we just copy and paste to verification. Next we have uh, this text, place it, and we need to another column also in the column level. Sorry, another row. In that row, we need to display the Gmail actually. Okay, and this row display the text in the middle, and also some of height. It's 10, 20. We can take it as 20 or it's a 10. Same like okay, and you can add the text because of this text came from the previous screen. Okay, we don't need to this is not a text field, it's a text displaying field. Okay, and also we need to display the text is a primary color, it's not a black color, that's why it's not showing. Okay, go to text, and we are passing some of example they gave it, just we are not any actions perform here. Okay, we are creating the prototype. Not prototype, it is we are developing the UI only. Okay, now after we can make it. Okay, but in these actions we need to change it. Okay, in that we need to change the this component. Okay, we need to some of codes this type of and verify it. Okay, we need it code and resend it and in seconds, and also we need to display the seconds, these things also we need to go to again, go to page holder and make a component. Okay, make a component, like make a component this level, select a new component and create a blank, and this what's that, this is the verification component. Okay, in this component, what is this height, and same like 375 and 812, 375. First of all, we can go to widget tree and first make a container. In the container, first place the width and height 375. Sorry, 375. Okay, and height 812. It's a very length. I think we don't need this much of height. Enough 812, 512.
think 500 is enough. Yeah, previous we can check it once. That height, same level we can make it. Verification components. How much this height, total height? Can you go to visit tray and select the container and 79799 5 579, sorry, 579. Okay, okay. In that way, first of all, can you go to visit tray and select the one column in the container? First, we can make it as a 12, I think 12 or 24. How much that? This radio, but this is how much? 24. Okay, it's completed. Further, after coming to, we have a password. It's a not password. It's a pin visitor. It's a pin widget. Not that thing. Yeah, pin visit. Uh, we have pin visit. Yeah, yeah, yeah. Pin code. Not okay. Pin code. Okay. Before it, we can wrap with a column. Okay. Uh, before before visit, you can make with a row. Why it's not wrapped with the column? Why it's not wrapped with column? Make a column and pin code. Okay. Uh, uh, I think it's not displaying. Okay. Before it, we can first of all we need to add the sum of text, and after we can make it. Okay. It just starts from 20, and we can make it as 24. Okay. The right side also we can make a paragraph. Okay. Sorry, I may. Okay, it's a column level. It's better for that. It's, it's a 24, 24. It's a top 20. It's better. I think 24 is better. In the text, we can see we have a left side and right side. We have a texts. Okay, because of the this time, we need to take a in the row. We can make a two columns first. Take a two columns. Okay, in the row first, in the top row we can adjust borders. Okay, ఎందుకంటే మనకి టెక్స్ట్ అనేది ఆ చివర ఉంది ఈ చివర ఉంది, మనం కాలమ్ ని ఎంటైర్ కాలమ్స్ ని ఉపయోగించుకుంటాం. చూడండి, ఇప్పుడు కాలమ్స్ అనేవి ఆ చివరికి ఈ చివరికి వెళ్ళిపోయినాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫస్ట్ కాలమ్ లో మనము ఒక రోని యాడ్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఈ రోలో ఒక టెక్స్ట్ ని యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ కోడ్ అనే టెక్స్ట్ ఉంది మనకి ఇక్కడ. ఓకే, కాపీ అండ్ paste in the, okay, and what is the height and width. Okay, this is the scene and regular and 13. Okay, we don't need the same like in the ఇప్పుడు ఈ కాలం కాడికి వచ్చేసాము మనకి. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఇక్కడ మనకి మనం ఒక రోని తీసుకుందాం. ఈ రోలో మనకి రెండు టెక్స్ట్లు ఉన్నాయి, ఒకటి కాదు. ఇక్కడ వచ్చారంటే మన ఫిగ్మాలో చూడండి, రీసెండ్ అనేది ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఇన్ సెకండ్స్ అనేది ఒకటి ఉంది మనకి. ఓకే, టోటల్లీ మనకి టూ టెక్స్ట్స్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఈ కాలంలో ఈ రోలో
టూ టెక్స్ట్లు అనేది మనం తీసుకోవాలి. ఓకే ఓకే ఫస్ట్ టెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి బోల్డ్ టైప్. ఇట్స్ a bold and a height. How much this? Totally all will be 14. Okay, no worry. Okay, bold. కొంచెం దీనికైతే స్పేస్ ఇచ్చుకుందాం మనము ఇక్కడ. ఏంటిది? Resend. Okay, copy it and just give the two spaces. It's better. అండ్ ఇన్ సెకండ్స్ అనేది కూడా మనకేంటి, ఇన్ సెకండ్స్ అనేది నార్మల్ టెక్స్ట్ లో ఉండిపోవాలి మనకి. ఓకే, ఇన్ సెకండ్స్ వచ్చేసింది కదా. ఆఫ్టర్ మనకి ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రో ఒకటి తీసుకొని ఈ రోలో మనం పిన్ కోడ్ ని యాడ్ చేద్దాం. పిన్ కోడ్. ఓకే ఓకే ఏంటి ఇది యాడ్ అవ్వట్లేదు? ఐ థింక్ దీనికి కాలం కంపల్సరీ అనుకుంటా. It's a wrong place. Okay, in this we need to create a row. In that row we can make a column. Once we can try it, pin code is inserting or not. Pin code. Okay, no, we can make a కాలం లోపల ఒకసారి చేద్దాం. కాలం లోపల కూడా అవ్వకపోతే మనం డైరెక్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఐ థింక్ కాలం లోపల అయితే అనుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ వాట్సాప్ ప్రాబ్లం, ఐ డోంట్ నో. రిమూవ్ చేసి ఒకసారి ఈ ఎంటైర్ కాలం లెవెల్లో ఒకసారి చేద్దాం పిన్ కోడ్ అనేది. ఓకే బెటర్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే ఇక్కడ వచ్చేసింది మనకి. నో వరీ. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐ థింక్ మనకేంటి ఎన్ని, ఓన్లీ 4 కావాలి. హౌ వీ కెన్, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి పిన్ లెంత్ అనేది 6 అని ఉంది కదా, ఇక్కడ 4 అని మీరు ఇస్తే 4 గా మనకి సెట్ అయిపోయింది. అండ్ ఆల్సో మనకి హైట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే హైట్ ఎలా, ఇప్పుడు weight తో అది ఫిల్ అవ్వాలి, డాట్స్ తో ఫిల్ అవ్వాలా, ఎలా అవ్వాలా, స్టార్స్ తో, ఇది సారీ స్టార్స్, డాట్ తో అవ్వాలంటే డాట్ తో మీకు ఫిల్ అయిపోయింది. అది ఎంటైర్ మనకి చివరి దాకా ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది కూడా మనం ఇది అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. చూసారా, ఎక్స్పాండేషన్ కూడా ఆర్ అదర్వైజ్ ఎలా ఉండాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద గుడ్, దిస్ ఇస్ ద సేమ్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఇవి కూడా బాక్స్ టైప్ కావాలా, సర్కిల్ టైప్ కావాలా, ఆర్ అదర్వైజ్ అండర్లైన్ టైప్ కావాలా. ఓకే, ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బాక్స్ ఇస్ బెటర్, గుడ్. అండ్ ఆల్సో ఫీల్డ్ హైట్ అనేది ఎంత ఉండాలి చూసా, నేను ఒకసారి 50 ఇస్తున్నాను, చూడండి ఎంత హైట్ ఉండాలి ఫీల్డ్. ఓకే, బాక్స్. ఓకే, ఫీల్డ్ విడ్త్ అండ్ ఆల్సో బార్డర్ రేడియస్ ఎంత ఉండాలి, బార్డర్ విడ్త్ ఎంత ఉండాలి, అండ్ ఆల్సో ఎర్రర్ టెక్స్ట్ హైలైట్, ఒకవేళ టెక్స్ట్ హైలైట్ ఎంత ఉండాలి ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఫాంట్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి. అండ్ మిడిల్లో ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఎంటర్ మిడిల్ ఆల్రెడీ ఉండింది మిడిల్లోనే. ఓకే, నో వరీ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ కిమ్ అండ్ ద బటన్. ఓకే, బటన్ అనేది మనం ప్లేస్ చేయాలి. The column level, we can make a one row. In the row బటన్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. అండ్ ఆల్సో మనకి ఇక్కడ గ్యాప్, నేను గ్యాప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయలేదు దేనికి కూడా. 20 అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఐ గివింగ్ ద 40. అండ్ బటన్ హైట్ ఎంత ఉండాలి, విడ్త్ ఎంత ఉండాలి, వీ కెన్ చెక్ ఇట్ వన్స్. 327 అండ్ 62, 327 అండ్ 62. అండ్ ఆల్సో మనకి ఇది 12 రేడియస్, బార్డర్ రేడియస్ 12 ఉండాలి. ఓకే, బియాండ్ ఎక్స్టెండ్ వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటా ఐ థింక్ ఇది.
ఐ థింక్ 62 327 బియాండ్ ఎక్స్ట్రా వెళ్ళిపోతుంది. 327 ఎంత ఇది? 375 మనది ఎంత? మన యొక్క కంటైనర్ విడ్త్ ఎంత? 375 327. Okay, I'm giving the wrong. 327. It's okay. Why it's okay? We can keep it as a 317. 317 also overlapping. 290. Okay, 290 is better. And also this button also middle, and make sure I think no, no, we don't have. Okay, color, just pick the color and apply the color, fill color. Go to fill color, and apply here. Okay, it's completed. Then button, in the button verification is there. uh, okay, is the text is there? Definitely we have. uh, okay, where is that? Is upper. Oh, okay, that verify it. Copy and paste. It's completed. Same like ఎలా అయితే మనము ఇప్పుడు ఇది వెరిఫికేషన్ స్క్రీన్కి వెళ్ళిపోయాం. వెరిఫికేషన్ స్క్రీన్లో సేమ్ లైక్ మనం డిస్ప్లే చేస్తాము. ఓకే, ఇన్వాలిడ్ యాక్షన్స్ అని మనకి ఇక్కడ వచ్చింది చూసారా? ఇన్వాలిడ్ యాక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఓపెన్ యాక్షన్ ఇక్కడ చూసారంటే మనకి ఆల్రెడీ ఇందాకడితే మొత్తం కాపీ అయిపోయింది. ఇక్కడ బాటమ్ షీట్కి వస్తే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ పాస్వర్డ్ కాంపోనెంట్ ఉంది. మనం ఫార్వర్డ్ పాస్వర్డ్ కాదు, వెరిఫికేషన్ కాంపోనెంట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ వెరిఫికేషన్ కాంపోనెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక క్లోజ్ చేసేయండి. ఇక్కడ సెట్ అయిపోయింది. అండ్ ఆల్సో వెరిఫికేషన్ మీద మీరు ఇక్కడ ఈ రో మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ రావాలని మనం రాసాం కదా. సేమ్ లైక్ ఫార్వర్డ్ పాస్వర్డ్, ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే బ్యాక్ టు నావిగేషన్. ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్. ఓకే, వీ డోంట్ నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, దెన్ నౌ ఇట్స్ కంప్లీటెడ్ దిస్ యాక్షన్ వెరిఫికేషన్ ఆల్సో. ఒకసారి అయితే మనం చెక్ చేద్దాం. యా, అందులోకి ఇది కూడా మనకి 2 to 3 minutes టైం పట్టింది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఇందాక ఇది లోకల్ స్టోరేజ్ గురించి చెప్పాను కదా మీకు. ఇది ఏపీఐ కాల్స్. ఒకవేళ మీరు కానీ ఏపీఐ కాల్స్ను ఉపయోగించుకొని మీ డేటా కానీ మీ యొక్క వెబ్సైట్ నుండి ఏపీఐస్ని జనరేట్ చేసి మీరు కానీ ఇంటిగ్రేషన్స్ అవుతూ ఉంటే ఇది ఏపీఐ కాల్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీ అసెట్స్ ఇందాక ఇమేజెస్ మొత్తం ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, మీ మీడియా అసెట్స్ అనేవి ఇక్కడికి మనకి అయితే వచ్చేస్తాయి. చూడండి, మీరు ప్రతి ఒక్క ఇమేజ్ని మీరు అప్లోడ్ చేసింది ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, మీరు డిలీట్ చేసుకోవాలన్నా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, చూడాలనుకున్నా చూడొచ్చు ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, అది దిస్ ఇస్ ద మీరు ఏమైనా కస్టమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఫ్లటర్ లాంగ్వేజ్ తెలుసుండే డాట్ లాంగ్వేజ్ మీరు కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కస్టమ్ విజిట్స్, కస్టమ్ యాక్షన్స్, కస్టమ్ ఫైల్స్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, ఇది క్లౌడ్లోకి మీరు ఏమైనా అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటే క్లౌడ్లోకి ఇక్కడ నుంచి మనం అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది టెస్ట్ ఆటోమేషన్ టెస్ట్ మనకైతే అవైలబుల్గా లేదు. ఇది అప్గ్రేడ్లో ఉంది, అంటే మనం ఇక్కడ పర్చేస్ చేయాలి. ఇదైతే నేను ఫ్రీ అకౌంట్ నేను వాడుతుంది. ఓకే, మన అప్లికేషన్ ఐ థింక్ వచ్చినట్టుంది. ఓకే, 1 minute అయిపోయింది. ఒకసారి చూద్దాం రీలోడ్ చేసి.
అంతలోకి వచ్చింది చూద్దాం. ఓకే, then coming to this is the colors. If you need to change these colors you can change it. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఏంటి ఫిగ్మా మొత్తంలో మొత్తం నేను వాడుతున్న ఆరెంజ్ కలర్. ఇప్పుడు నేను ఈ ఆరెంజ్ కలర్ నేను ప్రైమరీ కలర్ గా నేను ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైమరీ కలర్ నేను చేంజ్ చేసుకొని ఇక్కడ గాన ఆ ఫిగ్మా ఆ కలర్ గా నేను ఇచ్చేసాను అంటే, సారీ అది ప్రైమరీ కలర్ బ్లూ కాదు నాకు ఆరెంజ్ ఉండాలని నేను ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే నాకు ప్రైమరీ కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది. మీకు ఇక్కడ నేను కానీ ఇప్పుడు విజిట్ లో ఏదో ఒక విజిట్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ దీని యొక్క చూడండి, ఇక్కడ నేను నా ప్రైమరీ కలర్ ఇందాక దాకా బ్లూ వచ్చింది. ఇక్కడ కలర్ ఉంది కదా, ప్రైమరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి ప్రైమరీ ఆరెంజ్ కలర్ అయిపోయింది. ప్రైమరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది టెక్స్ట్ కి ఇచ్చాను. ఇప్పుడు కానీ నేను చేంజ్ చేశానంటే ఆటోమేటిక్ అన్ని ఆరెంజ్ కలర్ లోకి వస్తాయి. ఇక్కడ ఒకసారి నేను చేంజ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ కలర్స్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ప్రైమరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది అనేది నేను రీప్లేస్ చేస్తున్నాను ఆరెంజ్ కలర్ తో. ఇప్పుడు కానీ మన యొక్క విజిట్ ట్రీకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఆరెంజ్ కలర్ లోకి వచ్చేస్తుంది. నేను కంట్రోల్ జెడ్ కొట్టాను, ఇక్కడ కూడా ఆటోమేటిక్ గా ప్రైమరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ వచ్చేసింది. ఎందుకంటే మొత్తం మళ్ళీ ఫిగ్మా పాడైపోయింది. ఫిగ్మా రిలేటెడ్ మనం వెళ్తాం కదా, ఆ డిజైనింగ్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, మనం ఒకసారి టెస్ట్ కేసుకి వెళ్దాము. వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి. దీని స్క్రీన్ అనేది తగ్గిస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫర్గాట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఫర్గాట్ మీద క్లిక్ చేసినాక జస్ట్ వెయిట్ 1 సెకండ్, ఇట్ విల్ కమ్ అప్. ఓకే, ఇట్ విల్ కీప్. జస్ట్ ఇక్కడ బటన్ అనే ఉంది. ఇక్కడైతే ఎలాంటి యాక్షన్స్ అనేవి మనమైతే ఇంకా యాడ్ చేయలేదు. ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫర్గాట్ మీద క్లిక్ చేసినాక ఇక్కడ మనకి ఈ పాపప్ వచ్చింది కదా, ఈ పాపప్ వచ్చినాక ఇక్కడ ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, సారీ, ఇక్కడ సెండ్ కోడ్ అనేది ఉంది టెక్స్ట్ బటన్ లోపల, ఇది మనం ప్లేస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇది వెరిఫికేషన్. ఓకే, వీ నీడ్ టు గో టు లాగిన్ కాంపోనెంట్ లో ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ వెరిఫికేషన్, ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఈ బటన్ లోపల మనం బటన్ టెక్స్ట్ ఉండింది. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇది, టెక్స్ట్, we can replace it, send the code. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఏంటి మనం నావిగేషన్ చేయాలి. ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏం అవ్వాలి అంటే మనకి నావిగేషన్ అవ్వాలి. నావిగేషన్ ఎక్కడికి అవ్వాలి మనకి, నేను యూఐ రిలేటెడ్ చూస్తున్నాను. మీకు ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వెరిఫికేషన్ జరిగింది, అకౌంట్ ఉందా లేదా అనేది, ఉంటే ఈమెయిల్ వెళ్ళాలి అనేది, ఇంకా యాక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి. జస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం జస్ట్ ఫిగ్మాని డిజైన్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, లాగిన్ నుంచి వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ, దెన్ ఇట్ విల్ షో. ఓకే, దెన్ సేవ్ as and come to once instant reload, click on it, don't click on reload button, just click on instant reload. If you click on a reload button in the it will take too much time, again 2 to 3 minutes I am taking, it will definitely. Okay, okay, click on forgot button, will come up by time delay. Yeah, it's come and send the code. It will go to verification. This is also, it will take a time. Yeah, you can see the verification. If you click on it, it will disappear. This the same level, we can click on it, it will appear. Yeah, just like it will like verify it. Okay, yeah, maybe this is the enough for this video. Further, after we can make a sign up and a sign up page we can make it, and after we can make authentications with the Flutterflow. Okay, we can log in and log out, we can make it. Okay, yeah, bye guys, just follow up me. Thank you.